हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। किन्ने खुश हो? क्योंकि प्रभु ने साडी जिंदगी च एक होर दिन दिता है जिस दिन जाके असी सब इकट्ठे होकर प्रभु के नाम नूं महिमा बढ़ाई दे सकते हाँ, प्रभु के नाम की हमदो सना गा सकते हाँ। हालेलुया हालेलुया। और कितना मुबारक है साडा प्रभु जिन्हें सानू इत्थे आउण दे लई इस सुभाग्या दिता। साडे युग दे नबी ने भी आख्या कि ओदी संगति दे विच आउणा बड़ी सुभाग्या दी गल है, आमीन, बड़ी भागा वाली गल है। और दाऊद भी प्रभु दा बंदा कहंदा कि धरती दे उत्ते बहुते दिन जीण दे नालों चंगा आ प्रभु दी हजूरी दे विच एक पल गुजारिया जाए, आमीन आमीन। हजारां साल कहंदा जीण नालों चंगा आ, 100 साल जीण नालों चंगा आ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु दे नाम नूं महिमा मिले। आओ असीं सब प्रभु दे वचन दे आदर दे लई खड़े हो जांदे हां। हालेलुया हालेलुया। हुण असीं पढ़दे हां रोमिया दा खत, रोमिया दा खत ओदा 8 अध्याय हालेलुया हालेलुया। किन्ने दा ध्यान है? आमीन। किन्ने सच कोई प्रचार सुनना चाहते? आमीन आमीन। प्रभु दे नाम नूं महिमा मिले। जिन्हां ने हाथ नहीं खड़े कीते कि वो नहीं सुनना चाहते? आमीन। कि ठंड लग रही है? आपां नूं थोड़ा एक्टिव होके बहना चाहिदा है। आमीन आमीन। और जद असीं गीत गा रहे सां उदों भी एक्टिव होके बहना चाहिदा, पर जे नहीं भी होए तो चल गया। पर हुण जद प्रभु दा वचन आ सानू पूरा ओदे उत्ते अपना कंसंट्रेशन करना पैना है, पूरा सानू ध्यान करना पैना है। आमीन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि प्रभु दे वचन दे अंदर जीवन है। आमीन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ये जीवन तद तक तुहाडे अंदर आ नहीं सकदा जद तक तुहाडा ध्यान ही ना होया। और ये वचन एक सधारण जिहा ही रह जांदा है, फिर ये ओना फलदायक नहीं बनता, ओना ये असरदायक नहीं होके निकलदा जब तक साडा ध्यान नहीं हुंदा। और बरकत कोई साडे नाल दा बैठा भैन या साडे नाल दा बैठा कोई भाई लै जांदा है। और अगर तुसी सचमुच इस जगह ते बरकत लैण दे लई आए हो ते सदा संदेश नूं पूरे ध्यान नाल सुनिया करो। हालेलुया हालेलुया। आओ असीं पढ़दे हां रोमिया दा खत 8 अध्याय और ओदी असीं 28 तो 31 आयत तक पढ़दे हां। इत्थे लिखिया है, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ? ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ? ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਸਮ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ की करदियां है? साडा भला करदियां। साडी भलाई दे लई आउंदियां आ। जिद्दां दाऊद कहंदा कि मैं दुखी होया ते मेरा की हो गया? भला हो गया। हालेलुया हालेलुया। सारियां चीजां कहंदा भी जिन्ने ओनू प्यार करदे आ सारियां वस्तां रल के उन्हां दा भला करदियां ने, अर्थात उन्हां दा जेड़े परमेशर दी मनशा इरादे जां ओदी इच्छा दे अनुसार सद्दे होए हन। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जिन्हां नू ओने पहलां तो जाणिया सी उसने उन्होंने अगों ठहराया कि ओदे पुत्र दे स्वरूप उत्ते बनन कि ओ बहुते भरावां विचों जेठा होवे। अते जिन्हां नूं ओने अगों ठहराया उसने उन्होंने सद्या भी, अते जिन्हां नूं ओने सद्या उन्हां नूं धर्मी भी ठहराया, अते जिन्हां नूं ओने धर्मी ठहराया उन्हां नूं वडियाई भी दित्ती। उपरंत इन्हां गल्लां उत्ते की आखिए? जदों परमेशर साडी वल है कौन सा विरोध होवेगा? आमीन। आओ सब सिरां झुकाइए, अखां बंद कर देना। महान स्वर्गीय पिता यीशु नासरी, जब तेरे वचन दे अंदर कितनी दलेरी है प्रभु कि भावें असीं प्रभु अपने दुर्बलताइयां दे विच किन्ने कमजोर पाए जांदे हां। साडे अंदर कुछ अजिहियां खामियां हन प्रभु कि असीं कई बार तेरे वचन तो बेमुख पाए जांदे हां प्रभु। पर धन्नवाद होवे प्रभु तेरे इस महान संदेश दे लई प्रभु
ਤੇਰੇ ਉਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਰਬਲਤਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਯੋਗ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧੰਨ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਸਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤੇਰੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਉਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਇੱਛਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਾਅ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਰਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਤੇਰਾ ਮਹਾਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ, ਤੇਰਾ ਮਹਾਨ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਉਸ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਉਤਰ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੁਰਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੇਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਏ ਹੋ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਮਾਰ ਆ ਔਰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਦਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਮੀਨ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਮ ਦਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਿੜਦਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਗ ਮਗਾਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਨ, ਡੱਗ ਮਗਾਉਂਦੇ ਜੀਵਨ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਔਰ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਦੁਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸਭ ਆਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਐਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ। ਹੈਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰੀਅਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਤਰਸ ਹਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਚੇਲੇ ਪਤਰਸ ਹਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਤਰਸ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਆ? ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਆ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੂਗਾ ਭਲਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ? ਚਲੋ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ
ਭਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੈਨਾ। ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ, ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। मुझे दसेगा पिछले हफ्ते का प्रचार चल किसी बड़े तो पूछ लेना, बच्चा तो नहीं पूछ वीरपाल तो पूछ ले। हाँ की प्रचार सीगा धर्म दे त्याग ते जद तक कहंदा कि धर्म त्याग ना हो लवे प्रभु ने आना नहीं गा, है ना। किरण ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ। हालेलुया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਮੀਨ। ਹਰੇਕ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਲ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ और उस समुद्र के सारे मछ कछ सब कुछ समेट लिया है ना, पर सच जाने वो जाल सिर्फ खरियां दे लई सुट्टिया गया सीगा, वो वधिया मछियां दे लई सुट्टिया गया, पर ओदे नाल कुछ अजिहे भी आ गए जिहड़े ओदी मनशा दे मुताबिक बुलाए नहीं गए सी, और उन्हां नूं खरियां नूं तां कहंदा ओने अपने भांडे च पा लिया, पर जिन्नियां बुरियां सीगियां वो उडने सप, वो सारे ठूमे, वो सारे बिच्छू, वो सारे खतरनाक जानवर, वो भी बंदगी च आ गए, वो भी हालेलुया आमीन दे नारे। किन्हां नूं मेरी गल समझ आ रही? वो भी संदेश नूं पढ़ना शुरू कर दिता, उन्हां भी दान दसवंध देना शुरू कर दिता, उन्हां भी आके संगति दा आनंद मानना शुरू कर दिता। हुण मैं ये नहीं कहंदा कि संगति दा आनंद मानना गलत गल आ, दान दसवंध देना गलत गल आ, पर वेखो विखाई करना ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਮੀਨ। और लिखा है कि वो भी आ गए और उन्होंने भी आके सारा कुछ करना शुरू कर दिता कि ਅਸੀਂ भी थोड़ा भक्ति प्रस्त दिसीए, पर उन्होंने कदे भी इस सच्चे वचन ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਇਲ नहीं ਕੀਤਾ, कदे भी उन्होंने कुछ ऐदा ਦੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ नहीं ਕੀਤੀ कि ਅਸੀਂ वचन ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ है। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਿਕਸ ਜਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 22 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੱਦੇ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਣਵਿਆਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੈਨਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟੋ ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਵਟਣਾ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 7 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 21 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ
ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਵਾਹ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਆ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਈਸਾਓ ਨਾਲ ਵੈਰ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਖ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਲਾਈ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨੇੜਤਾ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਸਤਾਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ? ਵਿਆਹ में ਆਇਆ ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਤ ਆਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੈਰੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੀਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਡੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਨੇ ਨਬੀਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਹਨਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਡੇਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਅਸਲੀ ਬੀਜ ਤੱਕ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਸੋਚ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਬੀਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਕਵੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਭਾਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਯੁੱਗ ਦੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਯੂਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਾਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜੈਕਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 26, 27, 28 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਤਮਿਕ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋਫੈਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਗੇਤਰਾ ਗਿਆਨ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਾਣਨਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ,
प्रभु ने किन्नू युग की नीतव तो पहला तो उठाया है। और कई बार सानू लगता है कि जदों दा साडा जन्म होया है, आ जन्म सरीरक जन्म बस इदों ही है जदों साडे माँ बाप ने सानू पैदा किया, असीं इस धरती ते आए और साडा जीवन मान लो कि 50 साल दा या 60 साल दा या 70 साल दा या 80 साल दा या उस तो बाद बस साडा जीवन खत्म। इस काम दे लई नहीं ठहराया, सानू किसी होर मकसद लई ठहराया है। और साडा जिहड़ा प्रोग्राम है, साडा जिहड़ा जीवन है, इहदी मंजिल किते अगाह है। हालेलुया। मौत साडी अखीरी मंजिल नहीं है। बंदा इस धरती ते आया, थोड़े दिन रहा और उस तो बाद चला गया, ये अखीरी मंजिल नहीं है। साडी मंजिल थोड़ी अगाह है। आओ आप थोड़ी देर इहदे बारे जानते हैं और प्रभु दे अगेतरे ज्ञान दी थोड़ी गल्लां करदे हैं। और सानू पता लगता है कि जदों प्रभु दा अगेतरा ज्ञान शुरू तो ही कई लोगों को जानता है, क्योंकि तुहानू याद है कि जदों ने लूका दी इंजील 17 अध्याय ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ और ਉਹਨੇ उस प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਗ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। क्योंकि एक भविष्यवाणी सी जिहड़ी उस अदन दे बाग दे विच जदों उन्हां नूं कढिया गया, उत्थे एक भविष्यवाणी सी कि मर्द अपने मापे छड्ड के अपनी तीनी दे नाल मिलिया रहेगा। हालेलुया। भैण ते भराओ, ये गल्लां थोड़ियां समझियां औखियां आ, पर आओ थोड़ी देर आपां थोड़ा उत्तों तो गल करदे हां। सानूं पता लगदा है कि जदों असीं प्रभु दे उस अगेतरे ज्ञान दे बारे जानन दी कोशिश करदे हां, और साडी योग दे नबी ने कहा है कि जिहड़ा प्रचार है, जो वचन है, वो संदीपक है, वो अनंत है, और अनंतता नूं जानना थोड़ा मुश्किल है, और ना ही उन्हें बयान किया जा सकता है, ना ही उन्हें समझा जा सकता है। हालेलुया। पर कोई संकेत या कोई चिन्ह है जिहड़े सानू उहदे अगेतरे ज्ञान दे बारे नॉलेज दे सकते हैं, जिहड़े सानू दस सकते हैं कि प्रभु दा अगेतरा ज्ञान की बयान कर रहा है, की दसण दी कोशिश है। हालेलुया। जिदा असीं देखते हां कि पतरस ने पहला तो जान लिया है ना, और जदों ओदे सामने ओ अपना जिहड़ा जैतून दे पेड़ दे थल्ले बैठा, की नाम सी ओदा, नथानियल नूं आख्या कि ओ देखो सच्चा इस्राएली आ रहा है, ओनू दूरी तो पहचान रहा है। हालेलुया। इहदा देखो सच्चा इस्राएली जिहदे विच कोई भी शक नहीं है। हालेलुया। किन्हां नूं गल समझ आई? आमीन। कुछ लोकां नूं दूरी तो पहचान लैंदा है, आमीन, उन्हां दे पहरावे तो पहचान लैंदा है, उन्हां दे जीवन तो पहचान लैंदा है, उन्हां दे चाल चलन तो पहचान लैंदा है। हालेलुया। आओ आपां थोड़ी देर जानदे हां। सानू पता लगता है जदों असीं प्रकाश दी पोथी 5 अध्याय पढ़ते हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि एक सिंहासन ਦੇ ਉੱਤੇ विराजमान ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪੋਥੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪੋਥੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਥੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਦਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਆਦਮ ਨੇ ਇਹ ਪੋਥੀ ਗਵਾ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਪੋਥੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਸ स्वामी ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਸ ਮੂਲ स्वामी ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਪੋਥੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਪੋਥੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਪੋਥੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕੋਈ स्वर्ग ਦਾ ਦੂਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਬੀ, ਨਾ ਰਸੂਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ।
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮੀਨ। ਇਹ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵੱਜ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਰਤਰਾ ਗਿਆਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਲੇਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮੀਨ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਲਵੇਗਾ। ਯਹੂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲਵੂਗਾ ਹੁਣ, ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਲਵੂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਆ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਯਹੂਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੀ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦੁਖ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਸਵਾਲ ਆ ਆਮੀਨ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਕੌਣ ਇਹਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ, ਪਾਪ ਕੌਣ ਇਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਯਹੂਦਾ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪੋਥੀ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਦਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪਕ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਥੀ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪੋਥੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੂਸੀਫਿਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਕਿਹਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੋਥੀ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਯਹੂਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਥੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਨਾ? ਉਹ ਪੋਥੀ ਨਾ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਗੀਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ। ਸੱਚ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਆ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਆਮੀਨ। ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਮੀਨ। ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਆਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮੀਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਯਹੂਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਗੇਤਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਆਮੀਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਨਾ ਗਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਮੂਲ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਲੈ ਲਈ ਨਾ ਗਈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਆ।
ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਆ, ਸਥਾਨ ਦੋ ਆ, ਇੱਕ ਨਰਕ ਆ, ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਮੇਨ। ਰਾਹ ਦੋ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਪਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀੜਾ ਰਾਹ ਆ, ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੋ ਹੀ ਆ। ਆਮੇਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਆ, ਹੈਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪੋਥੀ ਦੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਆ ਆਮੇਨ। ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਅਖੀਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਮੇਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ, ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਯਹੂਨਾ ਇਸ ਲਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਆਮੇਨ। ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗੇਤਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਆਮੇਨ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦਾ ਖੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੋਥੀ ਲੈ ਲਈ ਨਾ ਗਈ, ਯਹੂਨਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ ਔਰ ਕਿਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮੇਨ। ਔਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਸਾਡਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆ? ਲੇਲੇ ਨੇ। ਆਮੇਨ। ਲੇਲੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਆ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਭਰਾਵੋ ਪੋਥੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ? ਜਾਂ ਦੱਸੋ ਮੋਹਰ ਕਿਹੜੀ ਤੋੜੀ, ਕਿ ਵਹਾਓ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਉਹ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਤੋੜੀ ਆ? ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਵਹਾਓ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਉਹ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਉਹਨੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੋਥੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਆਮੇਨ। ਨਾ ਮੋਹਰਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮੇਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਮੇਨ। ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਆਮੇਨ। ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਮੇਨ। ਹਾਂ। ਤੇ ਭਲਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਵੇ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਐਨੀ ਲੇਟ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈਨਾ। ਪਰ ਐਨੀ ਲੇਟ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਚ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁਭਾਗਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਹੈਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੈਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਭਰਾਓ ਉਹ ਪੋਥੀ ਵਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਜਾਂ ਵਿਖਾਓ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਟੁੱਟੀ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਘੋੜਾ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਲਾਲ ਘੋੜਾ, ਹਨਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਆ।
ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੇਲਾ ਕੌਣ ਆ। ਆਮੇਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਲੇਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਵਰਗ 'ਚ ਲੇਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ। ਉਹ ਚਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਹਨਾ? ਆਮੇਨ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਲੇਲਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆ। ਆਮੇਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਪਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਆਮੇਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਥੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਆਮੇਨ ਔਰ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਭਰਾਓ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹਨਾ? ਭਾਈ ਸ਼ੋਕਾ ਕਵੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਆਮੇਨ ਹਨਾ? ਤੇ ਭਰਾ ਸ਼ੋਕਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ, ਹਨਾ? ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਆ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਆਮੇਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਮੇਨ ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮਹਾਨ ਅਗੇਤਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੇਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਭੁਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਮੇਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮੇਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੋਥੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੋਥੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹਨਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਭਰਾਓ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਉਹ ਪੋਥੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਇਨਸਾਨੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਲੇਲਾ ਉਸ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਆ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਈਆਂ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਕੁਝ ਸੱਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਆ, ਆਮੇਨ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਇਸ ਪੋਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਨਾਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਮੇਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਬਰਕਤ ਪਾ ਰਹੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਉਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ। ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੀਪਕ ਜਿਉਣ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨ ਐਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨੂਹ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਨੂਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੋਥੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਪਲਾਨ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਪੋਥੀ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ, ਹਾਮ, ਯਾਫਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨੂਹ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? 120 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? 120 ਸਾਲ। ਇਹ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? 120 ਸਾਲ। ਔਰ 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਜਦ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਗਿਆ? ਵੀ 120 ਸਾਲ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਦੋਂ ਕਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਕਿ ਜਲ ਪਰਲੋ ਆਵੇਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, 120 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਘਟਦਾ, ਹਰੇਕ ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੌਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਰੋਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੱਸਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਜੰਮਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜੋੜਾ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮੇਨ। ਠੀਕ ਜਲ ਪਰਲੋ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 120 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੇਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਆ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਲ ਪਰਲੋ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਜਲ ਪਰਲੋ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜੀ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਨੂਹ ਨੇ ਤੁਰੀ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਪੋਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਔਰ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜੋੜਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਮੇਨ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ,
ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। Amen. ਮੈਂ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੇ ਚ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਚ ਇੰਨੇ ਘਾਟੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। Amen. ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Amen. ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੇਖ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। Amen. ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। Amen. ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਆ। Amen. ਤੂੰ ਇਸ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ। Amen. ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? Amen. ਕਿਹਨੂੰ ਭਲਾ? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। Amen. ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। Amen. ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? Amen. ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਆਮੀਨ। Amen. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖਾਈਏ ਤੇ ਖਾਣੇ ਖੁਣੇ ਖਾਈਏ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਈਏ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। Amen. ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਬੁਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਉਸ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। Amen. ਹੁਣ ਠੀਕ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। Amen. ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਲਾਏ ਹੀ ਗਏ ਆ। Amen. ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Amen. ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਕੂਚ। ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੂਚ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕਨਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Amen. ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਬੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੂਚ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। Amen. ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੋਖਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਈ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ? Amen. ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਖਾਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। Amen. ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਆਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂਚ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ, ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮੰਨਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। Amen. ਜੀ ਉਹ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਲਈ। Amen. ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Amen. 40 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਲ ਪਰਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਲਈ? 8 ਜਣੇ। 8 ਜਣਿਆਂ ਲਈ। Amen. 8 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, Amen. ਹੈਨਾ? ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah.
ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੂਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਿਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਕ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਾ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਕਾਰੇਗਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬੈਠੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ। ਸਾਨੂੰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਹਰੇਕ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕੂਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕੂਚ ਆ। ਇਹ ਕੂਚ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕੂਚ ਆ। ਆਮੇਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਭਾਗੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਟਰਾਏ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧੱਸਦੀ ਰੇਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਮੀਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਬੁਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕੂਚ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਕੂਚ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਈਆਂ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ। ਕੂਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕੂਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੂਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ
ਉਹ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੀਸਰੇ ਕੂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਆਯਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕੂਚ ਆ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਐਂਡਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂਚ ਆ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਔਰ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਦੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਉਠਾਵੇਗੀ, ਹਨਾ? ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦਗੀ ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧੀਆ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਪਾਣੇ ਆ, ਆਮੀਨ। ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪੀ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਮਰੀ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜੀ ਗਈ ਔਰਤ। ਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਮੀਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦਾ ਭੈੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਉਸ ਜਲਪਣੋਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਸਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਗਲਖੋਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਉਸ ਪੋਥੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀ ਖੁੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਢਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਪਾਪਣ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਅਲੌਕਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵਧਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਆਯਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬੁੱਝੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਐਨੇ ਅਲੌਕਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਅਲੌਕਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ,
ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਆ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਆ ਆਮੀਨ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਆਮੇਨ ਆਮੀਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਅਨੰਤਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਤਰਫ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੇਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਜਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਮਸ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਪੋਥੀ ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਮੇਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਮਝੋ ਪੋਥੀ ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਮੇਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਗੇਤਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਪੋਥੀ 'ਚ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਮੇਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮੇਨ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਆਮੀਨ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਦਲਾਵ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਦਾਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਦਾ ਆ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਆਮੇਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਇਹ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਮੀਨ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਿਰਫ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ। ਆਮੀਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਖੂਨ ਬਹਾਉਣਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜੀ ਹੈਨਾ। ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹੈਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ ਹੈਨਾ। ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਆ ਉਹ ਵੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਏ ਹਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਕੂਬ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਮੀਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਮੀਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਆ। ਕੌਣ ਭਲਾ? ਯਾਕੂਬ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਊ ਆ ਸੱਚ ਬਰਕਤ ਲੈ ਗਿਆ ਆਮੀਨ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ
ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਭੇਡਾਂ ਵਟਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਆਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਭੱਜਿਆ, ਫਿਰ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਲਓ, ਇਹ ਬੁਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਓ ਆਮੇਨ। ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਉਹ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਾਉ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਅਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਲੇ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਟਕਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਘੋਲਦਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਹਨਾ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ, ਮੈਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਚਾਲੇ ਅਟਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਚਾਲੇ ਅਟਕੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਖਾਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਰਗ ਚ ਘੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨਰਕ ਚ ਘੱਲੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਅਟਕੇ ਪਏ ਆ, ਹਨਾ। ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਔਰ ਉਧਰ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਅਟਕੇ ਪਏ ਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੇ ਪੂਰਾ ਮਤ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਪਾਸੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਅਟਕੇ ਪਏ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਬੇਬਰਕਤੀ ਵਾਲਾ ਨਾਮ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਊ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਚ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪੋਥੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਪਤੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ Amen. ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ Amen. ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਦਾ ਪਤੰਦਰ ਆ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਚਾਈ ਭਾਵ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਤੇ ਕਦੀ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜਾਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। Amen. ਪਰ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਗਏ। Amen. ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਯਾਕੂਬ ਵਾਂਗ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ, Amen. ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਗਲਤ ਆ, Amen. ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗੱਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। Amen. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਆ। Amen. ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ, Amen. ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ, Amen. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਨੰਤ ਟਿਕਾਣਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। Amen. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇ। Amen. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? Amen. ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Amen. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਬੜਾ ਘਮੰਡ ਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੜਾ ਘਮੰਡ ਆ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਘਮੰਡ ਆ। ਸਭ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਇੱਧਰ। Amen. ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਘਮੰਡ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜ ਸਕਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਆ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਵਚਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਆ। Amen. ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। Amen. ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। Amen. ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। Amen. ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? Amen. ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਆ, Amen. ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਬਦਲਦਾ ਆ। Amen. ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। Amen. ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? Amen. ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਆ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਉਹ ਇੱਕ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਆ, Amen. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਆ। Amen. ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਿਓ। Amen. ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਐਂਡਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, Amen. ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੋਦਾ ਦਾ ਤੂੰ ਮੋਲ ਲੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਖਟਖਟਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿ Amen. ਕਾਹਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ Amen. ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈ। Amen. ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, Amen. ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, Amen. ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। Amen. ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ 100 ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਬੜਾ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਆ, Amen. ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨੰਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ ਜੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Amen. ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। Amen. ਅਰੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। Amen. ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। Amen.
ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਆ, ਉਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਆ। ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੈਰਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਤਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੌਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੌਲਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਸਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ। ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ, ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆ, ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਸੋਚਾਂ ਚਾਹੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖ ਚਾਹੀਆਂ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਇਓ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਮੰਦੇ ਭਾਰੇ ਦਰਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪੂਰਾ ਹਲਕਾ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਮੀਨ। ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਹੋਦੀ ਜੀ, ਹਨਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਕਈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਪਰ ਵਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਕੰਮ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਠਹਿਰਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈਆਂ ਜੀਵਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਲੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ?